یقین ہو گیا تھا کہ باجی نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، کیونکہ وہ جب چل رہی تھیں تو ان کی پہاڑی کے دونوں حصے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ اب جب پیچھے کی طرف ہوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ مجھے پکڑ لو، اور جو ہی وہ پب آگے کی طرف جاتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، نہ پکڑو مجھے۔ باجی کی اتنی پاس سے میں نے پہلی بار دیکھی تھی، لیکن اچانک سے سیڑھیوں کا یہ سفر ختم ہوا اور باجی اپنے روم میں اور میں اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ جب میں روم میں داخل ہوا تو تب مجھے ہوش آیا کہ اس بے خودی کے عالم میں میرا اٹھ چکا ہے۔ میں نے سوچا لو اب یہ ٹائم بھی دیکھنا تھا، اس چکر میں کہ اپنی بہن کو دیکھ کے بھی اٹھنا بھی شروع کر دیا تھا میں نے۔ خیر میں کچھ دیر کے لیے سکون کرنے بیڈ پہ لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ نیچے باجی پہلے سے ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنا مائنڈ بنانے کی کوشش کی کہ اب باجی کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھوں گا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی بھی نظر آئی کہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد بھی میں نے باجی کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور میں روم میں آ گیا۔ دوپہر کو میں روز سوتا ہوں، میں اپنی روٹین کے مطابق سویا اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے اسٹڈی کرنے بیٹھ گیا۔ شام کو فرینڈز کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ فریش ہو کے کھانے کے لیے آیا تو ابو امی اور باجی کھانے کی ٹیبل پہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ ابو نے مجھ سے اسٹڈی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ پاپا نے پھر باجی سے پوچھا اور باجی نے بھی اپنی اسٹڈی کے متعلق ابو کو بتایا۔ میں نے کھانا کھایا اور روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک انگلش ایکشن مووی دیکھنے لگا۔ وہ دیکھنے کے بعد میرا دل کیا کہ کیوں نہ آج بلو مووی دیکھ کے ہاتھ رگڑائی کی جائے، اور پھر میں بلو مووی لگا کے دیکھنے لگا۔ بلو مووی میں لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میرا فوراً سے ہارڈ ہو گیا۔ میں بہت مزے میں تھا کہ اچانک روم کے ڈور پہ دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ آف کیا اور اپنا حولیہ درست کر کے ایک لمبی سانس لے کے اپنے آپ کو ریلیکس کیا تھا کہ میرا یہ اٹھا ہوا شیر بیٹھ جائے، کیونکہ وہ تو اوپر سے صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ ایڈجسٹ کر کے میں نے ڈور کھولا تو سامنے باجی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا باجی کیا بات ہے؟ تو باجی نے کہا کہ شکیل تم ہنسو گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا باجی بات کیا ہے؟ باجی نے کہا پہلے پرامس کرو کہ میرے پہ ہنسو گے نہیں۔ میں نے کہا اوکے بابا نہیں ہنستا، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ باجی نے کہا شکیل مجھے آج بھی اپنے روم میں نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، بھلا میں کیوں ہنسوں گا اس بات پہ؟ آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگتا ہے تو آپ میرے روم میں آ کے سوتی ہیں، کون سا یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہاں میں بتا دوں کہ باجی جب بھی کوئی ڈراونا خواب دیکھتی تھیں تو پھر 2 یا 3 دن تک انہیں اپنے روم میں نیند نہیں آتی اور وہ میرے روم میں سونے آ جاتی ہیں۔ تو باجی نے کہا کہ شکیل آج جب امی ابو کو صبح میں نے بتایا تھا کہ رات کو میں جب خواب دیکھ کے ڈری تھی تو شکیل کے روم میں چلی گئی تھی تو امی کیسے ہنسنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی مجھ پہ ہنسو۔ میں نے کہا نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگے تو آپ آ جایا کرو میرے روم میں۔ باجی نے مسکرا کے کہا اچھا جی کیسا پیار ہے تمہارا یہ میرے ساتھ، جتنا پیار جتلا رہے ہو اتنا کرتے تو نہیں ہو۔ میں نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے باجی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو باجی بولی تمہاری بڑی بہن پچھلے 5 منٹ سے تمہارے روم کے دروازے پہ کھڑی ہے، تم نے ابھی تک اسے اندر آنے کا بھی نہیں بولا ہے۔ میں باجی کی اس بات پہ شرمندہ ہو گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے باجی کو اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں۔ میں سائڈ پہ ہوا اور تھوڑا سا آگے کو جھک کے ایک ہاتھ سے باجی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ باجی بے ساختہ میرے اس انداز پہ ہنس پڑی اور اندر آ گئی۔ باجی بیڈ پہ آ کے ٹیک لگا کے لیٹ گئی اور میں نے روم کا ڈور بند کر دیا۔ میں بھی باجی کے ساتھ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا اور باجی سے پوچھا کہ باجی آپ اتنی غصے والی ہو کہ جب کبھی آپ کو غصے میں دیکھ لو تو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پر جب بھی آپ کوئی ڈراونا خواب دیکھتی ہو تو آپ اتنی
इतना डर जाती हो कि आप पहचानी भी नहीं जाती कि आप वही गुस्से वाली बाजी हो। बाजी मेरी इस बात पे हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम खुद क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि बाजी मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो बाजी ने कहा कि ओके मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और बाजी थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने स्टडी का बाजी को झूठ बोला था। मैं असल में बाजी पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर खाक करनी थी। मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद किया और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज करने लगा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने लैपटॉप उठाया और वॉशरूम में आ गया और वॉशरूम लॉक करके कमोड पे बैठ गया और वही बिल्लो मूवी लगा ली जो बाजी के रूम में आने से पहले मैं देख रहा था और मैं हाथ भी नहीं इस्तेमाल कर सका था। मूवी में वही लड़की अब करवट बदल के लेटी हुई थी और एक लड़का उसके साथ लेटा मस्तियां कर रहा था। अचानक मुझे कल का वो सीन याद आ गया जब बाजी करवट लेके सो रही थी। मेरी आंखों के सामने फिर बाजी के नशीबो फराज घूमने लगे। मेरे हाथ में था और अब मेरी आंखों के सामने बाजी की पहाड़ी घूम रही थी। मूवी से मेरी नजरें हट चुकी थीं। अब मैं आंखें बंद किए हुए अपनी बाजी को सोच के हाथ इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं क्यों आज मुझे जो सुकून आ रहा था ऐसा तो मुझे कभी नहीं आया था। अब इरादे और वादे जो मैंने अपने आप से आज किए थे कि अब मैं अपनी बहन के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं भूल चुका था, क्योंकि इस वक्त मैं लज्जत की जिन बुलंदियों पे था वहाँ पे पहुँच के ही जाना जा सकता है कि किसी आम लड़की को सोचकर लज्जत में और अपनी सगी बहन को सोच के करने की लज्जत में जमीन आसमान का फर्क है। अचानक मैंने एक हाथ से लैपटॉप बंद किया और उसे वही बाथरूम के फर्श पे रखा और खड़ा हो गया। मेरा मन इसी तरह मेरे हाथ में था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया। यहाँ मैं बता दूं कि मेरे रूम में ही मेरा अलहदा से ड्रेसिंग रूम भी है और मैं जब ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो उसी के साथ अंदर बाथरूम भी है। मैं ड्रेसिंग रूम के एंट्रेंस पे आके खड़ा हो गया जहाँ से मेरा रूम क्लियर नजर आ रहा था। रूम के अंदर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि बाजी करवट लेके सो रही है और बाजी की मीज सोते में ऊपर को उठी हुई थी। बाजी ने जो पहनी थी वो बाजी की अड़ी के साथ चिपकी हुई थी, जिससे बाजी की लाइन बहुत वाजिया महसूस हो रही थी। पता नहीं ये लाइन कितनी गहरी थी और यही तो वो लाइन थी जो बाजी की कयामत ढाती पहाड़ी की साइडों को एक दूसरे से जुदा करके और ज्यादा खूबसूरत और दिलकश बनाती थी। मैंने बाजी को गौर से देखा तो वो जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रही थी कि हमें ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि अभी अंदर से देखने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं। मैं सुकून और नशे की बुलंदियों पे था और तभी तो ये ख्वाहिश पहली बार मेरे दिल में आई कि मैं बाजी की पहाड़ी पे बिना पर्दा करके देखूं। बाजी के देखने का तस्वुर आज पहली बार मेरे दिमाग में आया था कि जो कपड़ों के ऊपर से इतनी प्यारी लगती है उसे जब रहना देखूंगा तो मैं तो शायद सह ही नहीं पाऊंगा और बेहोश ही हो जाऊंगा। मेरा हाथ मन पे और तेज हरकत करने लगा। मेरी आंखें सी पे जमी हुई थीं और मेरा दिमाग की पड़ी के खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें बना बना कर मुझे दिखा रहा था और दिल का तो ये आलम था कि बस एक नई ख्वाहिश इसमें जन्म ले चुकी थी। वो ख्वाहिश ये कि बाजी की पहाड़ी को बिना किसी पर्दे के देखना है, ना हाथ लगाना है और ना कुछ और करना है। बस घुटनों तक बैठ के बाजी की इस कयामत ढाती को देखना है मुझे। और इसी सोचों में मेरी मंजिल करीब आती गई और मेरा रिजल्ट आने लगा। पर ऐसा आज मेरे साथ पहली दफा हुआ था। मैं तकरीबन 4 साल से हाथ लगा रहा था, पर ऐसा बेपनाह सुकून, ऐसी बेपनाह लज्जत, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, इतनी कि मुझे लगा कि अभी यहाँ पे गिर जाऊंगा। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने हाथ को हटा लूं।
मैं वहीं पे ड्रेसिंग रूम की दीवार से टेक लगा के खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब कुछ हिम्मत आई तो मैं वापस बाथरूम में गया और सफाई करके लैपटॉप उठाया और ड्रेसिंग से गुजरते हुए मैं रूम में आ गया और लैपटॉप साइड टेबल पे रखते हुए बाजी की तरफ देखा तो बाजी अब सीधी होके सो रही थी। मैंने टेबल लैंप ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगा। एक ही दिन में मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी सोच सब कुछ बदल गया था। मुझे अब अपनी सगी बहन के बारे में ऐसा सोचने में कुछ बुरा नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि प्यार और लज्जत के मिले जुले जज्बात मेरे सीने में अपनी सगी बहन के लिए उभर